Welcome students. Today's class 11th Max Chapter 7 Matrices and Determinants. Quick recall for previous class. The definition for determinant. To every square matrix we can associate a number is called determinant. It is denoted by determinant of A or determinant of A or del. So next I consider 1 by 1 matrix. Suppose I consider A equal to the matrix 3. It is order for 1 by 1. Now find determinant of A equal to determinant of 3 equal to the same element 3. So I consider 2 by 2 matrix. Suppose A equal to matrix 1, 2, 3, 4, that is 2 by 2 order. Determinant of A equal to determinant of 1, 2, 3, 4. The formula is multiply by main diagonal minus subdiagonal. That is main diagonal minus subdiagonal multiplied. So main diagonal 1 4 is 1 4 minus subdiagonal 3 2 is 6 is 6. 4 minus 6 equal minus 2. Suppose 3 by 3 matrix means we learn for minor and cofactor. Suppose I consider 1 3 by 3 matrix. Now find minor. Which element you want to minor? That element corresponding rows and columns are eliminated. Then the value of determinant is called minor. Suppose I consider 2 by 2. So A22. A22 means second row, second element. This element you want to minor. That element corresponding rows and column eliminate. Then the value, remaining value, determinant of 1 0 2 1 is called minor. Cofactor. The sign of minor is called cofactor. மைனருக்கு தேவையான சைனை போட்டோம்னா அது கோஃபேக்டராக மாறிடும். தட் இஸ் ஏன்னா மைனர் எம்ஐஜே கோஃபேக்டர் ஏஐஜே ஈக்குவல் டு -1 whole power I plus j. Here I plus j -1 whole power I plus j is denoted by one of positive or negative, any one symbol denoted. ஸோ அதான் மைனர் கோட தகுந்த அந்த சைனை மட்டும் போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன மாறினா கோஃபேக்டராக மாறிடும். So next determinant. Determinant means what? If any one row or one column expand determinant. எப்படி expand பண்ணணும்? Which if you expand any one row, that row, that is that element into corresponding cofactor. First row you expand means first row நோட element கூட corresponding cofactor add பண்ணா ஒரு determinant find பண்ணிட முடியும். Suppose A11 first row na A11 இந்த element into the corresponding cofactor capital A11 plus second element A12 into corresponding cofactor A12 plus third element A13 into corresponding cofactor A13. ஸோ இந்த ஏவை நம்ம எம் மைனர்னு மாற்றிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வருங்க ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் போடுற மாதிரி வரும். நம்ம அப்படி பார்த்துருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ். தட் இஸ் இது எப்படின்னா இந்த ஏஐஜே ஈக்குவல் டு இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ங்கிறதுலாம் -1 whole power I plus ஜேக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எனி ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ரிமைனிங் எம்ஐஜே டைரெக்டாக போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெட்டர்மினன்ட்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு, the determinant of matrix remains unaltered if two rows change to columns and columns change to rows. ஸோ ரோவை காலமாக சேஞ்ச் பண்ணாலோ ஆர் காலம் ரோவாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணாலோ நம்மளுக்கு டிட்டர்மனுடைய வேல்யூவில் சேஞ்சஸ் நடக்காது. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி. தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ டிரான்ஸ்போஸ். மேட்ரிக்ஸில் அப்படி கிடையாது. ஏங்கிறது ஒரு 2 by 3 மேட்ரிக்ஸை எடுத்தோம்னா ஏ டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண என்ன கிடைக்குங்க 3 by 2 மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிரும். பட் ஆனால் டிட்டர்மண்ட்டு இந்த டிட்டர்மன் ஃபைன் பண்ணக்கூடிய ஏனுடைய ஆன்சரும் டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்து டிட்டர்மன் ஃபைன் பண்ண அந்த ஆன்சரும் சேமாக தான் வரும். எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காது. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ ஐ கன்சிடர் ஒன் 3 by 3 மேட்ரிக்ஸ் டிட்டர்மினன்ட். நவ் ஃபைண்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் 1 2 0 4 3 2 2 2 1. So I expand first row. Any one row or one column expand பண்ணலாம். I expand first row. Plus minus plus ங்கடா first row வருமா. Suppose second row expand பண்ணா கிடைக்கும் minus plus minus. அது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கங்க. ஸோ அந்த element 1 into plus 1, that is plus 1 into corresponding row column eliminate. Remaining என்ன இருக்குங்க 3 2 2 1. Second minus 2 into corresponding column and row eliminate. Remaining 4 2 2 1. Third value plus 0 into corresponding row column eliminate. Remaining 4 3 2 2. ஸோ இதை நீங்கள் போடணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா 0 into anything என்ன இருக்குது 0வாக சேஞ்ச் ஆகிரும்.
Now multiple find the determinant. Main diagonal 3 minus sub diagonal 4. Main diagonal multiply 4 minus sub diagonal multiply 4. 0 into anything 0. 4 minus 4 0. 3 minus 4 is minus 1. So finally we get minus 1. So second interchange to rows to columns, that is A transpose. Correct? So I change first row, change to column types 1 to 0. Second row 4 3 2, change column types 4 3 2. Third row 2 2 1, change column types. So it is called determinant of A transpose. Determinant of A equal to determinant of A transpose means interchange rows to columns. Change பண்ணங்க அப்புறம் நம்ம determine find பண்ணனும். So now find plus minus plus யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணனும், corresponding காலத்தையும் ரோவை எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா remaining 3 2 2 1 second entry minus 4 into corresponding column and row eliminate remaining 2 2 0 1 plus third element 2 into corresponding row column eliminate 2 3 0 2. So now simplify main diagonal minus sub diagonal 3 minus 4 2 minus 0 4 minus 0. So 2 4s are 8 minus 8 minus 1. So now plus 8 minus 8 cancel, finally we get minus 1. Determinant of A minus 1 தான் determinant of A transpose. அதான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், determinant of A1 அசீவ் பண்ணிருக்கோம். போத்துமே உங்களுக்கு எப்போ இருக்கு அப்படின்னா சேமாக தான் வரும். ஸோ அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டி 2, if any two rows or two columns of a determinants are interchanged, then the determinant changes the sign but absolute value remains are unaltered. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டிட்டர்மண்டில் எனி 2 row ஆர் 2 rows காலம்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரும் டிட்டர்மண்டுக்கு ஃபைன் பண்ணக்கூடிய ஆன்சரும் வேல்யூவில் சேமாக தான் இருக்கும். பட் இதில் மட்டும் சேஞ்சஸ் நடக்கும்னா சைனில் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் நடக்கும். அப்சல்யூட் வேல்யூ அப்படின்னா நியூமெரிக்கல் வேல்யூவில் எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கன்சிடர் one determinant of A equal to determinant of 1 2 0 4 3 2 2 2 1. I expand this determinant plus minus plus corresponding column row eliminate remaining 3 2 2 1. Second element minus 2 into corresponding row column eliminate remaining பார்த்தீங்கன்னா 4 2 2 1. next 0 into anything 0. நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக இதை போட ட்ரை பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் ஸ்கிப் ஆகி போட முடியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மல்டிபிள் 3 minus 4 main diagonal 4 minus 4 0 into anything 0 here also 0 3 minus 4 is minus 1. So interchange any 2 rows or 2 columns. ஏதாவது 2 ரோவையோ 2 காலத்தையும் interchange பண்ணணும். that is பார்த்தீங்கன்னா second row interchange to third row, third row interchange to second row, third ரோவையும் second ரோவையும் interchange பண்ணிட்டோம். இப்போ இதுக்கு determine find பண்ணுறீங்க. ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு டிட்டர்மன் ஃபைன் பண்ணணும். அந்த மேட்ரிக்ஸில் எனி 2 ரோவோ 2 காலத்தை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணக்கப்புறம் டிட்டர்மன் ஃபைன் பண்ணணும். ரெண்டையும் ஃபைன் பண்ணி பாருங்கள். ஆன்சரில் என்ன வரும்னா ஆன்சர் சேமாக தான் இருக்கும். இங்கேயும் 1 தான் கிடைக்கும், இதுவும் 1 தான் கிடைக்கும். பட் எதில் மட்டும் சேஞ்சஸ் நடக்கும்னா சைனில் மட்டும் சேஞ்சஸ் நடக்கும். இது வேணால் பாருங்கள். ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு கரஸ்பாண்டிங் ரோ காலம் எலிமினேட் ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா 2 1 3 2. செகண்ட் என்ட்ரி வேணும் அப்படின்னா minus 2 into corresponding column row eliminate 2 1 4 2. third entry 0 into corresponding row and column eliminate remaining 2 2 4 3. so 0 into anything 0. 2 minus 2 2 is 4 minus 4 0. 2 times 0 ஆயிரும். அப்போ remaining 4 minus 3 is 1. so பார்த்தீங்கன்னா determinant of A equal to minus determinant of A1. that is in the statement பார்த்தீங்கன்னா if any 2 rows or 2 columns of determinants are interchanged. ஒரு டிட்டர்மண்டில் ஏதாவது 2 ரோவையோ 2 காலத்தையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் டிட்டர்மண்ட் சேஞ்சஸ் இன் சைன் ப்ளஸ் மைனஸில் மட்டும் சேஞ்சஸ் நடக்கும். பட் அப்சல்யூட் வேல்யூவில் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி 3, இஃப் தேர் ஆர் n இன்டர்சேஞ்சிங் ஆஃப் ரோஸ், ஒரு ரோவை n டைம்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு -1 ஹோல் பவர் n இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A. 1 ரோவை n டைம்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துலையும் நம்ம பார்க்கலாமே. ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்குன்னா செகண்ட் ரோவை 1 டைம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. செகண்ட் ரோவை மட்டும் ஒரு டைம், 2 ரோவையுமே எடுக்கக்கூடாது. 1 ரோ n டைம்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம். தட் இஸ் நம்ம செகண்ட் ரோவை எத்தனை டைம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம், ஒரே ஒரு டைம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோமா. அப்போ -1 ஹோல் பவர் 1 இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A. ஃபைனலி வி கெட் மைனஸ் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A. கரெக்டுங்களா.
ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோவை ஒரே ஒரு டைம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் n பதில் 1. சப்போஸ் செகண்ட் ரோவை ஃபஸ்ட் ரோவை 2 டைம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம் பாருங்களே. ஃபஸ்ட் ரோவை இங்கே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம் 1 டைமாக, அகெயின் நியூவாக வந்த அந்த ஆன்சரில் ஒரு டைம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி 2 டைம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் சேமாக தான் கிடைக்கும். 1 ரோவை எத்தனை டைம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அதுதான் -1 ஹோல் பவர் n. ஹவு மெனி டைம்ஸ், அந்த டைம்ஸ் தான் என்னன்னு போடணும். -1 ஹோல் பவர் n into determinant of a. Next, property 4. If 2 rows or 2 columns are identical னா இந்த மாதிரி சிம்பிள் சொல்லணும். R2 identical, R3 சேமாக இருக்கும். 2 5 6 2 5 6 சேமாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய டிட்டர்மினன்ட் ஆன்சர் என்னவாக இருக்குன்னா 0வாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, determinant, for example, I consider 2 second row and third row are same. I expand the determinant plus minus plus. ஸோ கரஸ்பாண்டிங் ரோ காலம் எலிமினேட். இதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு போட சொன்னால் டைரெக்டாக பார்க்கணும். +1 இன்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் ரோ காலம் எலிமினேட் 5 6 are 30 minus 30. ஸோ இந்த இடத்துல 1 இன்ட்டு 30 minus 30 -3 இன்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் காலம் அண்ட் ரோ எலிமினேட் 2 6 are 12 minus 12. ஸோ டைரெக்டாக எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் தேர்டு +4 இன்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் காலம் ரோ எலிமினேட் 10 minus 10 ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும்னா 0. எல்லாமே 0 கிடைக்கும். முடிஞ்சாலும் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு மேட்ரிக்ஸுக்கும் டிட்டர்மினன்ட்டுக்குள்ள சிம்பிள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா தப்பாயிடும். நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் சிம்பிளாக போட்டிங்கன்னா இது தப்பாயிடும், ஏன்னா இது வந்து டிட்டர்மினன்ட்டு. ஸோ அதே தான் சொல்லியிருக்கு. நம்ம ஏங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா டைரெக்டாகவே டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏயில் இந்த ஸ்டெப் போட்டுங்க, ஏன்னா நம்மளுக்கு மேட்ரிக்ஸ் சிம்பிளும் டிட்டர்மினன்ட் சிம்பிளும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அப்பப்போ. அதனால் இந்த ஸ்டெப்பு முடிஞ்சாலும் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு டைரெக்டாக போட ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் a row of matrix multiple by scalar multiple by another row, that is one row is multiple by another row, ஒரு ஸ்கேலாராக மல்டிபிள் பண்ணால் செகண்ட் ரோ கிடச்சிடும். அப்படின்னா அதனுடைய ஆன்சரும் 0வாக தான் இருக்கும். அந்த டிட்டர்மினோட ஆன்சர் உங்களுக்கு என்னவாக தான் இருக்கும், 0வாக தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறது தான் 5th ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரோ 1 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ரோ 2 கிடைக்குங்களா. ரோ 1 ஒரு ஸ்கேலார், தட் இஸ் 1 ரோ மல்டிபிள் பை ஸ்கேலார், ஒரு ஸ்கேலாரால் மல்டிபிள் பண்ணால் 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவை 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணால் செகண்ட் ரோ கிடைக்கும். அப்படின்னா அதனுடைய டிட்டர்மினன்ட் உங்களுக்கு என்னவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா 0வாக தான் இருக்கும். ஸோ அதை ப்ரொப்போஷனல் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வச்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியில் +1 இன்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் ரோ காலம் எலிமினேட் 4 6 are 24 minus 30. ஸோ டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா -2 இன்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் காலம் அண்ட் ரோ எலிமினேட் 2 6 is 12 minus 24 6 4 are 24. தேர்டு ஸ்டெப் +3 இன்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் காலம் அண்ட் ரோ எலிமினேட் 5 2s are 10 minus 16. So now simplify. -6 second bracket -12 third bracket -6. Finally we get 0. So any one row is scalar multiple of another row இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னவாக தான் வரும்னா 0வாக தான் இருக்கும். Next property 6th. If each element in a row or column of a matrix multiply by scalar, then the determinant is multiple by same scalar. That is பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிட்டர்மினண்ட்டை நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம். இந்த டிட்டர்மினன்ட் ஃபைன் பண்ண ஆன்சர் 1ன்னு கிடைக்குதுங்களா. இந்த டிட்டர்மினோட ஆன்சர் 1ஆக இருக்குது. அப்படின்னா இந்த டிட்டர்மினன்ட் நம்ம 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணுறதுங்கிறது ஏதாவது ஒரு ரோவையோ அது ஒரு காலத்தையோ 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணாலும் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சருக்கு ஈக்குவலாக தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிட்டர்மினன்ட் பாருங்கள், ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வச்சு போடலாம். உடனே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா +1 இன்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் காலம் அண்ட் ரோ எலிமினேட். அங்கே ஒரு ஸ்டெப் நான் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். உங்களால் முடியும் அப்படின்னா டைரெக்டாக போடுங்க. ஸோ 4 - 3 கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா -2 இன்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் ரோ காலம் எலிமினேட் 4 - 4 கிடச்சிரும். தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 0 இருக்கனால 0 எழுதிங்கன்னா 0 ஆயிரும். 4 - 3 1 1 × 1 1 0. அப்போ ஃபைனலாக we get 1ங்கிறது கிடைக்குதுங்களா. ஸோ இந்த டிட்டர்மினண்ட்டை நம்ம 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ 2 இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா 2 × 1 2 × 1 என்ன கிடைக்கும், 2ன்னு கிடச்சிட்டுங்க. ஸோ இந்த டிட்டர்மினண்ட்டை நம்ம 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எனி ஒன் ரோவையோ ஒரு ஒன் காலத்தையும் 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம். ஐ மல்டிபிள் பை 2 இன் ஃபஸ்ட்டு ரோ. நான் ஃபஸ்ட் ரோவை என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 2 டேரெக்டாக கிடச்சிரும். பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வச்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போட்டுருங்க. உடனே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா 4 - 3 என்ன கிடைக்குங்க 1. செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 - 4 0. தேர்ட் டைம் 0 ஆயிரும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனி ஒன் ரோ ஆர் ஒன் காலத்தை 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய டிட்டர்மினண்ட்டும் அந்த சேம் டிட்டர்மினண்ட்டை 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக தான் வரும். அப்படிங்கிறது 6th ப்ராப்பர்ட்டி.
Seventh property, if each element of a row or column determinant expressed sum of two or more times, when the whole determinant is expressed as sum of two determinants. That is பார்த்தீங்கன்னா ஒரு determinantல any one row or one column sum of two times இருந்தது அப்படின்னா அது two determinant எழுத முடியும். For example, இதில் first column பார்த்தீங்கன்னா sum of two times இருக்குங்களா, இதை பார்த்தீங்கன்னா டூ டிட்டர்மினண்ட்டை உங்களால் எழுத முடியும். அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இந்த ஃபஸ்ட்டு XYZ இருக்குங்களா, இதை வச்சுட்டு ஒரு டிட்டர்மினண்ட் ஆகும். ப்ளஸ் செகண்ட் YZ X இருக்குன்னா இதை வச்சு ஒரு டிட்டர்மினண்ட்டாக டூ டிட்டர்மினண்ட்டாக உங்களை என்ன பண்ண பிரிக்க முடியும். அதான் சொல்லியிருக்கு. இந்த ஈச் எலமெண்ட் இன் எ ரோ ஆஃப் காலம், ஒரு காலமோ அல்லது ரோலையோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், சம் ஆஃப் டூ டைம்ஸாக ஆர் மோர் டைம்ஸாக உங்களை எக்ஸெப்ட் பண்ண முடியுதுன்னா அந்த ஹோல் டிட்டர்மினண்ட்டை என்ன பண்ணலாம், சம் ஆர் டூ ஆர் மோர் டிட்டர்மினண்ட்டாக உங்களை என்ன பண்ண முடியும், ரைட் பண்ண முடியும். Next property 8, last property, if to each element of any two row of a column is equal multiple of corresponding entries or one or more rows are added to subtract, then the value of determinant remains unchanged. That is பார்த்தீங்கன்னா each element of any row or of a column of determinant equal multiply by corresponding entries of one or more rows are added. That is பார்த்தீங்கன்னா எனி ஒன் ரோலையோ ஆர் ஒன் காலத்துலேயோ ஒரு ரோவையோ ஒரு காலம் வேணும் அப்படின்னா அந்த ரோக்கோட சம் ரோவை ஆட் பண்ணலாம், சப்ராக்ட் பண்ணலாம், அல்லது ஒரு ஸ்கேலாரால் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு சம் ரோவை ஆட் பண்ணலாம், சப்ராக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதான் சொல்லியிருக்கு. சப்போஸ் R2 வேணும் அப்படின்னா 2 into R2 ஒரு ஸ்கேலாரால் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம். ஆர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள், டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A equal to, I consider one example, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. இப்போ செகண்ட் ரோவும் தேர்ட் ரோவும் நோ சேஞ்சஸ். நான் ஃபஸ்ட் ரோவில் மட்டும் இந்த கண்டிஷனை படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். எந்த கண்டிஷனை படினா இந்த தியரம் கண்டிஷனை படி ரோ 1 இந்த மாதிரி ஏ ரோ போட்டிங்கன்னா ரோ 1 கிவ்ஸ் ரோ 1ல் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கு. ரோ 1 கிவ்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ரோ 1 சேஞ்சஸ் ரோ 1 ப்ளஸ் தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோக்கோட சம் ரோவை என்ன பண்ணிக்கலாங்க, ஆட் ஆர் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸ் ஈக்குவல் மல்டிபிள் ஆஃப்னா ஒரு ரோக்கோட சம் ஸ்கேலாரை மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணலாம், சப்ராக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ ரோ 1 ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ரோ 2, ரோ 2வை பியால் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் Q இன்ட்டு ரோ 3 Qவால் மல்டிபிள் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரோ 1ல் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் என்ன இருக்குங்க, A1 ப்ளஸ் ரோ 2 என்ன பண்ணணும், பியால் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம், P இன்ட்டு ரோ 2 ப்ளஸ் ரோ 3 என்ன பண்ணணும், Qவால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா Q இன்ட்டு ரோ 3. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் என்ட்ரி பார்க்கணும். ஸோ அதே மாதிரி செகண்டு பார்க்கல உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா, இந்த இடத்துல ரோ 1உடைய செகண்ட் என்ட்ரி பாருங்கள், B1 ப்ளஸ் P இன்ட்டு B2 ப்ளஸ் Q இன்ட்டு B3 இதை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா செகண்டு. இதே மாதிரி தேர்டு பார்க்கணும். தட் இஸ் இந்த மாதிரி ரோவில் சேஞ்சஸ் வந்ததுன்னா இங்கே ஆன்சர்லாம் ரோவாக தான் வரும், காலத்துலேயே சேஞ்ச் பண்ணி போடலாம். ஸோ அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கு. காலம் 1 கிவ்ஸ், இதே கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா காலம் 1 கிவ்ஸ் காலம் 1 ப்ளஸ் P இன்ட்டு காலம் 2 மைனஸ் Q இன்ட்டு காலம் 3. ஸோ அப்படி காலத்தில் பார்க்கணும். காலம் 1 கிவ்ஸ் காலம் 1 கூட P இன்ட்டு காலம் 2 P இன்ட்டு C2 மைனஸ் Q இன்ட்டு C3. அதை Pயால் மல்டிபிள் பண்ணணும், இதை Qவால் மல்டிபிள் பண்ணணும், பட் இதை ஆட் பண்ணணும், இதை சப்ராக்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் உங்களால் டிட்டர்மின் பண்ணாலும் அந்த ஆன்சரில் எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரோ 1 கிவ்ஸ் ரோ 2 ப்ளஸ் ரோ 3 இப்படியெல்லாம் உங்களால் சொல்ல முடியாது. எந்த ரோ கூட பண்ணுறோமோ அந்த ரோ கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் ஆகிருக்கணும். சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ரோ 1 கிவ்ஸ் ரோ 1 ப்ளஸ் ரோ 2 சொல்லலாம். ஏன்னா ரோ 1ல் சேஞ்சஸ், அந்த ரோக்கோட சம் ரோவை ஆட் பண்ணலாம், சப்ராக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் மீனிங்கு. எந்த ரோ சேஞ்சஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ரோக்கோட சம் ரோவை ஆட் பண்ண முடியும், சப்ராக்ட் பண்ண முடியும், சம் ரோ அதாவது ஒரு ஸ்கேலாரால் மல்டிபிள் பண்ண முடியும், டிவைட் பண்ண முடியும். பட் என்ன பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ 1 கிவ்ஸ் ரோ 1 மைனஸ் 4, ரோ 1னா மைனஸ் 4ன்னா உங்களால் போட முடியாது, இது நாட் பாசிபிள். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ரோ 1 அப்படின்னா ரோ 1ங்கிறத 3 இன்ட்டு ரோ 1 இந்த ரோவை ஒரு ஸ்கேலாரால் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம். ஆர் 1/3னாலும் மல்டிப்ளிகேஷன் தான், டிவிஷனும் பண்ண முடியும். பட் எது பண்ண முடியாது, அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ண முடியாது. ரோ 1ல் ரோ 1 தான் பார்க்கணும், இங்கே போய் ரோ 2 பார்க்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக ரோ 1னா ரோ 1 இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கணும். சரி, ப்ளஸ் ரோ 1 போட்டால் கரெக்டு தான். சரிங்களா? அந்த மாதிரி தான் வரணும்.
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கேலாரால் மல்டிபிள் பண்ணியும் போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி PQ எனி ஒன் ரோவால் மல்டிபிள் பண்ணியும் போடலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது ஒரு 8 ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A டிரான்ஸ்போஸ். செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா எனி 2 rows ஆர் 2 காலம்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் நியூமெரிக்கல் வேல்யூவில் சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஒன்லி எதில் மட்டும் தான் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா சைனில் மட்டும் சேஞ்சஸ் இருக்கும். தேர்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ரோ n டைம்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் -1 ஹோல் பவர் n இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A. ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா எனி 2 rows ஆர் 2 rows காலம்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் சேமாக இருந்தாலும் ஆன்சர் 0. ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேலாரால் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கோம், அப்படி வந்தாலும் ஆன்சர் 0வாக தான் இருக்கும். அது ஃபிஃப்த்து ப்ராப்பர்ட்டி. சிக்ஸ்த்து ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிட்டர்மினன்ட் இருக்கக்கூடிய எனி ஒன் ரோ ஆர் ஒன் காலம் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் 2 ஆர் மோர் டேர்ம்ஸாக இருந்ததுன்னா அந்த டிட்டர்மினண்ட்டையே சம் ஆஃப் 2 ஆர் மோர் டிட்டர்மினண்ட்டாக உங்களால் ரைட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எய்த்து ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் ஒன் ரோ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா அந்த ரோ கோட தட் இஸ் ரோ ஒன்னா கண்டிப்பாக ஆர்கஜஸில் ரோ 1 இருக்கணும். ரோ 1 இல்லாமல் போட முடியாது. இந்த மாதிரி ஏரியா போட்டால் சேஞ்சஸ் ரோ 1 சேஞ்சஸ் இஸ் ரோ 1 ப்ளஸ் தட் இஸ் 3 ரோ 1 கூட போட்டுக்கலாம், அல்லது எஸ் ரோ 1 அப்படியும் போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தட் இஸ் ஒரு ஸ்கேரால் மல்டிபிள் பண்ண முடியும், டிவைட் பண்ண முடியும். பட் என்ன பண்ண முடியாது, சப்ட்ராக்ஷனோ அடிஷனோ பண்ண முடியாது. அந்த ரோக்கோட ஒரு ஸ்கேலாரால் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு அனதர் ரோவை ஆட் பண்ணலாம், சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரோனா எல்லாமே ரோவாகவே தான் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோ 1 கிவ்ஸ் ரோ 1 ப்ளஸ் காலம் 1 இப்படிலாம் உங்களால் பண்ணலாம். ரோனா ரோவே தான் எடுக்கணும், காலம்னா காலமே தான் பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறது எல்லாமே எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே வராது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் 1 கொடுத்துருக்கு. இஃப் ஆல் என்ட்ரிஸ் ஆஃப் ரோ ஆர் ஏ காலம் ஆர் 0 தென் த டிட்டர்மினன்ட் இஸ் 0. சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிட்டர்மினண்ட்டில் எனி ஒன் ரோ ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபுல்லாகவே 0வாக இருக்குன்னு வச்சுக்கிது. இப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வச்சு போட்டிங்கன்னா 0 இன்ட்டு எனிதிங் என்ன கிடைக்கும் 0, செகண்டும் 0 இன்ட்டு எனிதிங் 0, தேர்டும் 0 இன்ட்டு எனிதிங் 0. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுனா எனி ஒன் ரோ ஆர் ஒன் காலம் ஃபுல்லாகவே 0வாக இருந்ததுன்னா அந்த டிட்டர்மினண்ட்டு 0வாக மாறிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 0 0 1 2 3 4 5 6 இந்த மாதிரி ஒரு டிட்டர்மினண்ட் இருந்ததுன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா 0னே போட்டுக்கலாம். Second, the determinant of a triangular matrix is obtained by the product of principal diagonal elements. Triangular matrix பாருங்க, for example 1 0 0 2 5 8 2 5 0. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 4 0 3 4 5. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ட்ரையாங்குலர் லோயர் ட்ரையாங்குலர். இந்த பாருங்கள் மெயின் ட்ரையாங்குலருக்கு அபோவ் 0 வரையில் லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இந்த மாதிரி வரையில் இந்த மெயின் டைகோனல் இருக்குங்களா இதை மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணால் போதும். அதுதான் உங்களுக்கு தேவையான டிட்டர்மினண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வச்சு போடையில் உங்களுக்கு செகண்ட் டைமும் 0 ஆயிரும், தேர்ட் டைமும் 0 ஆயிரும். அப்போ ஃபஸ்ட் டைமில் இது மட்டும்தான் கிடைக்கும். செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. அடுத்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் AB ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் B. AB ஈக்குவல் டு 0வாக இருந்தால் எய்தர் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A 0 ஆர் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் B ஈக்குவல் டு 0 எனி ஒன்று 0வாக இருக்கும். Determinant of A power n equal to determinant of A whole power n. Kங்கிறது ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என்ன இருந்ததுன்னா determinant of KA. தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 into 1 2 3 4 இந்த மாதிரி வருதுன்னு வச்சுங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸு. ஸோ இதை டிட்டர்மினண்ட் எடுக்க அப்படின்னா K power n. nங்கிறது ஆர்டர் 2/2 மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் 2, 3/3 மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் 3. அப்போ அந்த K power n into determinant of Aக்கு ஈக்குவல். ஸோ இதை வச்சு பார்க்கலாம் சம்மு. இது வரைக்கும் நான் பார்த்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A டிரான்ஸ்போஸ். செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக போட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா A1 B1 C1 எனி 2 rows ஆர் 2 காலம்ஸாக இன்டர்சேஞ்ச் சொன்னாங்க இல்லைங்களா. A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. இங்கே R2 R3 இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டாக தேர்டாகவும் தேர்ட் ரோ செகண்டாகவும் எழுதியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எழுதி போடையில் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ மட்டும் தான் சேஞ்சஸ் நடக்காது. எதில் மட்டும் சேஞ்சஸ் நடக்கும், சைனில் மட்டும் சேஞ்சஸ் நடக்கும். தட் இஸ் தேர்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரோ இன்டர்சேஞ்ச் n டைம்ஸ் எத்தனை டைம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணுமோ -1 ஹோல் பவர் என்ன கிடச்சிரும். ஐடென்டிக்கல் என்ன வரும் அப்படின்னா சேமாக இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள் A2 B2 C2 A2 B2 C2 சேமாக இருந்தால் ஆன்சர் 0. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா if a row or column of matrix multiple by scalar of another row the determinant is 0. இதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் போட்டு காமிச்சோம். ஸ்கேலார் மல்டிபிள் ஃபஸ்ட் ரோ மல்டிபிள் பை ஒரு 2 or 3 ஏதாவது மல்டிபிள் ஆகினா ஆன்சர் 0வாக இருக்கும். செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. என்ட்ரிஸ் ஒரு ரோ ஒரு காலம் 0வாக இருந்தால் உங்களுக்கு டிட்டர்மினன்ட் ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகுனா 0வாக மாறும்.
பிரின்சிபல் டயகோனல் மட்டும் தான் கிடைக்கும். எப்போ அப்படின்னா ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸில் பிரின்சிபல் டயகோனல் மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணால் போதும். சிக்ஸ்த்து ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் ஈச் எலமெண்ட் ஆஃப் a row multiplied by scalar then the determinant is made சேம் ஸ்கேலார். ஸோ அந்த ஸ்கேலாரால் மல்டிபிள் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக மாறிடும். இதுவும் போட்டிருக்கு சிக்ஸ்த் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு. இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தோன்னா அந்த நோட்டு ஃபுல்லாகவே இதில் இருக்குது. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் ஈச் எலமெண்ட் ஆஃப் a determinant சம் ஆஃப் மோர் டைம்ஸாக இருந்ததுன்னா த ஹோல் டிட்டர்மெண்ட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா சம் ஆஃப் 2 ஆர் மோர் டிட்டர்மெண்ட்டாக உங்களால் ரைட் பண்ண முடியும். அடுத்து எயித்து ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ எயித்து ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இருக்குது. எனி ஒன் ரோ ஆர் ஒன் காலம் ஈக்யூ மல்டிபிள் ஆஃப் கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸ் 1 ஆர் மோர் 2 rows மோர் ரோஸ். ஒரு ரோ கூட எத்தனை ரோ வேணாலும் ஆட் பண்ண முடியும், சப்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஒரு ஸ்கேலாரால் மல்டி பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணலாம், சப்ராக்ட் பண்ணலாம். பட்டு ஒரு தனியாக ஸ்கேலாரால் மல்டிபிள் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் 4 ஈக்குவல் டு ஸ்கேலாரால் சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ரோ 2 gives ரோ 2 மைனஸ் 4 இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ரோ 2 மைனஸ் 4 தனியாக பண்ண முடியாது. ஒரு ரோ கூட மல்டிபிள் பண்ணலாம், செப்பரேட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி பண்ணாலும் டிட்டர்மினன்ட்டில் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காது. ஸோ இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி சம்மை நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்ப்போம். ப்ராப்பர்ட்டிஸை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க. ப்ராப்பர்ட்டி எப்போ ப்ரூவ் பண்ணணும், இப்படி ஜென்ரல் டைமில் ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். A1 B1 வச்சு நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் போட்டு காமிச்சு உங்களுக்கு A1 B1 வச்சு போட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறது தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கு. உங்களுக்கு முடிஞ்சதுன்னா இந்த A1 B1 C1 இந்த மாதிரி வச்சு ட்ரை பண்ணி போட்டுங்க. ஜென்ரலாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும். சம்மை வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம்.